press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, so welcome to the discussion on split 1 paper. So the first question is the value of Planck's constant is 6.63 into 10 power minus 34 joule second. Speed of light is means the velocity of light is 3 into 10 to the power of 17 nanometer per second. Which value is closest to the wavelength in nanometer of a quantum of light with frequency 6 into 10 to the power of 15 per second. ನೋಡಿ ಏನು ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲಿ the value of Planck's constant is given 6.63 into 10 power minus 34 joule second. Speed of light, velocity of light ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3 into 10 power 17. Which value is closest to the wavelength in nanometer? Wavelength in nanometer. ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟು ಕೂಡ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ wavelength should be calculated. Then speed of light is given. C is equal to 3 into 10 to the power of 17 meter per second, nanometer per second, nanometer per second. Then which wavelength is closest to the nanometer of a light with frequency? Frequency is also given. That is equal to 6 into 10 to the power of 15 per second. 15 per second. Clear? So what is the relationship between these three? So how is wavelength, velocity and frequency related? Clear? So ಇಲ್ಲಿ question number 21 ಅಲ್ಲಿ observe ಮಾಡ್ರೆ. So C is equal to nu lambda, the formula. So lambda is equal to C by nu. So what is the value of C given? 3 into 10 to the power of 17 nanometer per second. What is the value of frequency given? 6 into 10 to the power of 15. This is equal to 3 by 6 means 1 by 2. Clear? So 1 by 2. 1 by 2 means 0.5 into 10 to the power of 2. It is equal to 50. So our answer is 50. So first option is correct. Clear? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಗಿವನ್ ಮೊದಲು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್, ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೈ ನೋಯಿಂಗ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಏನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಬೈ ನ್ಯೂ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರೆ ಸೊ 50 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ O3 will give rise to ನೋಡಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಲೀನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ H2O2 ಪ್ಲಸ್ O3 will give rise to H2O plus 2O2 H2O plus 2O2. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ ಈಗ ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ which reacts with ozone to form water and oxygen. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ
H2O2 plus O3, we get H2O plus O2. Then second question is, second one is H2O2 plus Az2O. Az2O will give rise to 2Az plus H2O plus O2. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರ ಅವರು? ರೋಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ದಿ ಎಬೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ ರೋಲ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನೋ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಎರಡೂ ಇದೆ, ಎರಡೂ ನೇಚರ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡಾಟಮ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ -1. ಸೊ -1 is the oxidation state of oxygen in case of peroxides. So in O2 it is a neutral molecule. In neutral molecule its oxidation state is 0. Then -1 to 0 means loss of 1 electron. Loss of electron means oxidation. Loss of electron means oxidation. Clear? Agar oxidation ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ it becomes a reducing agent. So all reducing agents are oxidized. In this case, -1 is changed to 0. Loss of 1 electron. So this is oxidation reaction. So oxidation ಯಾವುದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ it becomes a good reducing agent. Clear? Then again in this case, yes, so silver ತಗೊಳ್ಳಿ. Silver in this case is +1 oxidation state. So here 0. So what is the oxidation state of silver? Ag2O +1. So -2 +2 ಆಗುತ್ತೆ. For each silver is +1. So oxidation state of silver is +1. So here oxidation state of silver is 0. So +1 to 0 means here also silver is oxidized. Sorry, silver is reduced. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸಿಲ್ವರ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಯಾವುದರಿಂದ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್. Again here also -1 oxidation state, it is changed to again 0. So silver is reduced and hydrogen peroxide is oxidized. Hence here also it acts as a reducing agent. Reducing agent. So hence ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ it acts as reducing agent in both the cases. Option 1, oxidizing in one, wrong. Second one, oxidizing in one, wrong. So fourth one ಅಲ್ಲಿ reducing in both 1 and 2. Reducing in both 1 and 2. So your answer is fourth one. Fourth option is the right option. Clear? Yes. Next question ಹೋಗೋದಲ್ಲ? Yes. Next question. Which substance is serving as reducing agent in the following reaction? ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಏನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 14H plus Cr2O7 minus 2, 14H plus and Cr2O7 minus 2 plus 3Ni nickel to form 7H2O, 3Ni plus 2 and 2Cr plus 3. ಏನ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾರೆ? ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ? ವಿಚ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಆಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಈಗ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇನ್ ಜನರಲ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ potassium permanganate, potassium dichromate, hydrogen peroxide, these are all oxidizing agents. Is it clear? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಯಾನ್ it acts as an oxidizing agent. So all oxidizing agents are reduced. ಹೌದಾ? ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ
ಸೊ ಬೇರೆಯವನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಕಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಜೀರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಟು +2. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಸೊ ನಿಕಲ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್. ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇನೋ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಸ್ ನಿಕಲ್ ಟು ನಿಕಲ್ ಅಯಾನ್. ಅಗರ್ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ +6 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ +3 ಅಂದ್ರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ ಇನ್ ಎ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. Nickel is oxidized, means it is a reducing agent. So nickel is a reducing agent. So your answer is second option. Nickel is the answer. Clear? Nickel is the reducing agent. ನೋಡಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಒಂದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಏನು, ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್. ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಜ್ಞಾಪಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಏನು, ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥವು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ರೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಇನ್ ferrospheric oxide. Oxidation state of iron in ferrospheric oxide. So ferrospheric oxide ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ಫೆರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಫೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಇನ್ Fe3O4. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೆರ್ರೋಸೋಫೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ್ ಮಿನರಲ್, ಫೆರ್ರೋಸೋಫೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೆರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಫೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಎರಡರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಇದು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐರನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್? -2 multiplied by 4 -8. Total oxidation state it becomes +8. Sum of the oxidation number is equal to 0. So for 3 iron atoms, oxidation state is +8 for each iron. So for each iron atom, so 8/3 is the oxidation state. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಐರನ್ ಆಟಮ್ಗೆ +8 ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಐರನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ 3 ಐರನ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗೆ 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಈಚ್ ಐರನ್ 8/3. ಸೊ 8/3 is clear. ನೋಡ್ರಿ, 8/3 is your answer. So option, so fourth option ಅಲ್ವಾ, fourth option is the right option. Clear? 8/3. Next question ಹೋಗ್ಬೋದಾ? Yes. Next question. Number of moles ನೋಡಿ, number of moles of permanganate required to oxidize 1 mole of ferrous oxalate completely in acidic medium will be. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡಿ, ನಾನು ಎರಡನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ 1 mole ಆಫ್ ಫೆರಸ್ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಬರೀ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬರೀ ನಾವು ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಅಯಾನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು, ಬರೀ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಅಯಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೆರಸ್ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 2 ತರ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ? ಇದು ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಡಕ್ಟೆಂಟ್. ಹೆಂಗೆ? ಫೆರಸ್ ಅಯಾನ್, ಫೆರಸ್ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಫೆರಸ್ ಅಯಾನ್ FeC2O4 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, FeC2O4 ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಫೆರಸ್ ಅಯಾನ್ ಫೆರಿಕ್ ಅಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಅಯಾನ್ C2O4 -2 ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು CO2 +2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದರ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಇನ್ ಆಸಿಡ್ ಮೀಡಿಯಂ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ಅವರ ಗುಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇರೆಯವನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್, ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ. ನೋಡಿ, ಆಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಐರನ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಫೆರಿಕ್ ಅಯಾನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರೀ ಆಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಅಂತ, ಏನಾದ್ರು ಬರೀ ಆಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಫೆರಸ್ ಆಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಬದ್ದಾಗಿ ಬರೀ ಆಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಡಿ. ಬರೀ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಫೆರಸ್ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಎರಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬೇಕು. ಏನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬೇಕು? ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ 1 mole of ferrous oxalate completely in acidic medium will be 1 mole of oxalate completely in acidic medium will be. ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್, ಈಗ ಫೆರಸ್ ಅಯಾನ್ Fe+2 ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು Fe+3 +1 electron. So C2O4 -2, C2O4 -2, that is converted into 2CO2 +2 electrons. Total loss of electrons ಎಷ್ಟಿಲ್ಲಿ? Totally there are 3 electrons. Clear? Totally there are 3 electrons. So ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 electrons ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೆರಸ್ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್, 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 mole ಇಂದಾನೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಫೆರಸ್ ಆಕ್ಸಲೇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಫೆರಸ್ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಅಂದಾಗ ಈ ತರ ಇರ್ತದೆ, FeC2O4. ಇದು ನಿಮಗೆ C2O4 is converted into CO2 and 2 electrons. Fe that is converted into Fe+3. Ferrous ion is converted into ferric ion. But what about the permanganate ion? So permanganate ion ಏನಾಗುತ್ತೆ? MnO4 minus in acid medium, it undergoes reduction to form Mn+2 plus H2O plus H2O. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗನೈಸ್ ಅಯಾನ, permanganate. So it is a good oxidizing agent. All oxidizing agents are reduced, reduction ಆಗುತ್ತೆ. So Mn is what is oxidation state of manganese in permanganate? +7 ಇದೆ. So +7 is changed to +2. So therefore 5 electrons are required. 5 electrons are required. So +7 to +2, change in the oxidation number is 5. Clear? 4 oxygen atoms are there, 4H2O, hydrogen 8 ಇದೆ, 8H+. Then ನೋಡಿ, equation balance ಆಗುತ್ತೆ. 8 positive charge, 6 negative charge, net charge +2 on the left side, the right side +2 charge ಇದೆ, equation balance ಆಗಿದೆ. So totally it requires 5 electrons. But 1 mole of oxalate that produces only 3 electrons. 3 electrons oxalate. Hence this equation is multiplied by 3. This is multiplied by 5. So ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 moles ನಿಮಗೆ 3 moles of KMnO4 ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 5 moles oxalic acid ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. So 3 mole MnO4 minus ಬೇಕು. So which reacts with 5 moles. Second, total loss of electrons is equal to total gaining of electrons. 3 into 5, 15, 5 into 3, 15. Clear? So it requires 5 moles of ferrous oxalate, FeC2O4 minus 2. ಮುಂದಿನ ನನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ 5 moles ಗೆ 3 moles ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5 moles ಆಫ್
ferrous oxide requires 3 moles. Number of moles of potassium permanganate required to oxidize 1 mole of ferrous oxalate. ನೋಡಿ 5 mole ferrous oxalate, 5 mole FeC2O4 required. ಎಷ್ಟು moles ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? 3 moles. 3 moles MnO4 minus. 3 moles MnO4 minus. Therefore, 1 mole ferrous oxide requires, so 3 by 5. So 1 into 3 divided by 5 is equal to 0.6. So ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹುತೇಕ ನನಗೆ ಅನಿಸಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಫೆರಸ್ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಏನು 0.6 mole ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ 1 mole ferrous oxalate, ferrous ion is oxidized to ferric ion, loss of an electron. Oxalate ion is oxidized, means which undergoes it is a reducing agent, is oxidized. 2 electrons are lost. 2 plus 1, total 3 electrons are lost. So in redox reactions, total loss of electrons is equal to total gaining of electrons. ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ? 3 electrons. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ? 5 electrons. ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ 5 ಅನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರೆ 3 ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಸೊ in this case, so 3 moles of permanganate, 3 moles of permanganate that requires 5 moles of ferrous oxide. Agar 1 mole ferrous oxide require agಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 3 by 5. 3 by 5 means 0.6. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಬರೀ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಟು, ಓನ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಈಗ ಇದು ನಾನು ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ಎಸ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ಓನ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ರೆ C2O4 minus 2 to 2CO2 plus 2 electrons. Clear? Then permanganate MnO4 minus in the presence of an acid medium, so it undergoes, so it is an oxidizing agent, it undergoes reduction to form, so 4H2O plus Mn plus 2, so 8H plus, so 5 electrons in it. So this is the balanced chemical equation. In this case 5 electrons are required. Question ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೀವು 0.4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸರ್, 0.6 ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನೇ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸಪೋಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲೇಟ್, ಯಾವ ಅಯಾನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಬರೀ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಜನರಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ಸ್ ಆರ್ oxidized to carbon dioxide, so reduced to carbon dioxide. Clear? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಗುಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ? ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಇಂದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 2, ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 5. ಸೊ ಇಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 3, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 2 MnO4 ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ 5 moles ಆಫ್ C2O4 minus. Clear? So 5 moles equals 2 moles. So 5 moles oxalate C2O4 minus to required 2 moles MnO4. 2 moles MnO4 minus. Therefore, so 1 mole oxalate required. So here 2 by 5 is equal to 0.4. So ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಬಹುತೇಕ 0.4 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಬಟ್ ಫೆರಸ್ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ FeC2O4
So it is dual reductant. Dual reductant. Dual reductant. ಏನ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಡಕ್ಟೆಂಟ್? ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಫೆರಸ್ ಅಯಾನ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್, ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್. ಎರಡರಲ್ಲೂ ನೋಡಿದಾಗ 3 electrons ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 electron ಫ್ರಮ್ ಐರನ್, loss of 1 electron from iron and loss of 2 electrons from oxalate, totally 3 electron loss ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಂದ 3 electron loss ಆದ್ರೆ, ಬಟ್ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ 5 electrons. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ 0.4 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಈ ತರ ಬಂದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಡಕ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಡಕ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾಟಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನಯನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಎರಡನ್ನೂ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಬಹುತೇಕ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯೂಶಲಿ ಆಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ರೆ 0.4 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ, ಹೌದಲ್ಲ? ಇದನ್ನ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಸೊ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ? ಎಸ್, ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ. When chlorine gas reacts with, when chlorine gas reacts with, chlorine gas reacts with hot and concentrated sodium hydroxide solution, the oxidation number of chlorine changes from. ಇದು ಬಹುತೇಕ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಕ್ಕಳೇನಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರೋ, ಇನ್ನು ಇದು ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ. ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ವಿತ್ NaOH. ಈಗ ನೀವೇನಿದ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಕ್ಕಳು ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಿರ್ಲಿ. ಸೊ ಮೊದಲು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ ವಿಚ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ವಿಚ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ sodium hydroxide NaOH, the hot and concentrated solution to form sodium chloride and sodium hypochlorite, sorry, sodium chloride. So along with the formation of water. This is actually question. You know, chlorine reacts with hot and concentrated. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ವಿತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ NaCl plus NaOCl. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಹಾಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ದೆನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ? ಕ್ಲೋರಿನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಾಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, oxidation number of chlorine changes from. So what is the oxidation state of chlorine? Here 0. In this case oxidation state of chlorine is -1. So in this case what is the oxidation state of chlorine? So here each oxidation state is -2 into 3 -6. So here +1. So therefore chlorine should be +5. So plus 0 to -1, 0 to -1 as well as 0 to +5, 0 to -1 and 0 to +5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 0 to -1. ಸೊ ಇದೇ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ +5, 0 to -1 and 0 to +5. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ 0 to +1, sorry -1 and 0 to +5. Your answer is first one, 0 to -1 and 0 to +5. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? Yes. Next question. Energy of second Bohr orbit of hydrogen atom is -3028 kilojoules per mole. Energy of second Bohr orbit of the hydrogen atom is -3028 kilojoules per mole. Hence, the energy of fourth Bohr orbit would be, energy of
fourth Bohr orbit would be? ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 27 ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 27 ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದಿ nth ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್, ಸೊ En is equal to minus k into z by n whole square. So this is the formula. Energy of an electron in the nth energy level. So for hydrogen z is 1. So for H2, so z is equal to 1. Clear? K value constant ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ. So for second energy level, E2 is equal to minus k is into 1 by second energy level. For second energy level, n is 2. So 2 square, it is equal to minus k by 4. Since E2 is equal to, so value of E2 is given. Second Bohr orbit energy na ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. So what is value of E2? So minus 328, it is equal to minus k by 4. So therefore, so what is value of k? K is equal to 4 into 328. Clear? This is the value of k. So what is the energy of the fourth Bohr orbit? So E4 is equal to minus k into, again, so 1 divided by, so fourth energy level means 4 square. Second energy level 2 square, fourth energy level 4 square. It is equal to k divided by minus k divided by 16. So it is equal to, so what is the value of k given? So k value 4 into, so minus 4 into 328 divided by 16, 4 times, it is equal to minus 82 kilojoules per mole. Minus 82 kilojoules per mole. So this is the answer. Clear? The most important thing is this is the formula. This is the formula. Clear? Energy of nth Bohr orbit is equal to minus k into z by n whole square. So z is the atomic number. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. For hydrogen z value is 1. So therefore for second energy level energy is given. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆಟಮ್? ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆಟಮ್. ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 28 ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 28, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆಟಮ್? ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್, ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ಅಂದಾಗ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಅಜಿಮುಥಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಪಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಎನ್ ಎಲ್ ಎಂ ಎಸ್ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಸರ್? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನ್ ಇಸ್ 3, ಎಲ್ ಇಸ್ 2, ಎಲ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, ಎನ್ ಇಸ್ 3. ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರೆ, ಎನ್ ಇಸ್ 3, ಎಲ್ ಇಸ್ 2, ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ 3D ಆರ್ಬಿಟಲ್. 3D ಆರ್ಬಿಟಲ್. 3D ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಂ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ -2 to +2 ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 0. ಅಲ್ಲಿ -2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. Then for the second one, n is 3, l is 2. So n is equal to 3, l is equal to 2 means, so l is 2 means d orbital, 3D orbital. So for 3D orbital, so possible values of m again, so m is equal to
minus 2 to plus 2. So in the second option, minus 3 is given. So minus 3, it is not possible. So because you know that m can have the values minus L to plus L including 0. Note it. M can have the values minus L to plus L including 0. So ಹಾಗಾದ್ರೆ 0 ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ m ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. But m minus 3 is given. M minus 3 is not possible. So if L is 3, then only m minus 3 is possible. So hence the not permissible is second option. Alva? Second option permissible illa. Fourth ಹೋಗಿ n is for L is a 4s orbital m is ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. In a 5, then n is 5, L is 3. So 5f orbital, for 5f orbitals ಬಂದಾಗ minus 5 to plus 5 including 0, m0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is also possible. Clear? ನೋಡಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, 0.66 kg ball is moving with a speed of 100 meter per second. ನೋಡಿ, ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ದಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿ ಬ್ರಾಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಡಿ ಬ್ರಾಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡಿ, ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, 0.66 kg ಬಾಲ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 0.66 kg ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ 100 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ 100 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇದು ಡಿ ಎಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡಿ ಎಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೀವು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it behaves both as a particle and also a wave nature. So therefore the formula is, ನೋಡಿ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಬೈ ಎಂ ಸಿ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಬೈ ಎಂ ಸಿ. ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 6.6 into 10 to the power of minus 34 joule second ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So what is the mass of ball given? 0.66 kg ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Then C, velocity is also given. So speed of light is 100 meter per second. So 100 meter per second ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾನು 0.66 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 0.66 ಇಂಟು ಇದನ್ನ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ 0.6 ಅಂದ್ರೆ 10 to the power of minus 35 ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ. ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲಿ 6.6 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸರ್ ನೀವು ಎರಡನ್ನು ಒಂದೇ ಇದೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 6.6 into 10 to the power of minus 34 into 10 power minus 2 divided by, ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು 6.6 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಟು 10 to the power of minus 1 ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, 0.66 ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಅವಾಗಲ್ಲಿ 6.6 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ತಗೊಂಡವ್ರು ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ 10 to the power of minus 1 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 10 ಆಗುತ್ತೆ, 10 power minus 1 ಉಳಿತಾ. ಸೊ 1 into 10 to the power of minus 35 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 into 10 power minus 35 ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, 6.6 ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಲ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ 0.6 ಅಂದ್ರೆ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಹಿಂಗೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ 10 ಅಂದ್ರೆ 10 ಪವರ್ 10 to the power of minus 33 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಗೇನ್ 10 power minus 35 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 into 10 to the power of minus 35, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇದು ಒಂದು ಡಿ ಬ್ರಾಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು. ಸರ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ total number of atomic orbitals in fourth energy level of an atom. Total number of atomic orbitals. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ
total number of atomic orbitals in fourth energy level of an atom. Number of orbitals per energy level. ಏನು number of orbitals per energy level is equal to n square. ಇಲ್ಲಿ ಇದು n ಅನ್ನೋದು ಆರ್ಬಿಟ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ನಂಬರ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇನ್ನು ಫೋರ್ತ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ n is 4 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫೋರ್ತ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ n is equal to 4 ಅಂದ್ರೆ there are 4 orbitals are possible. So 4 orbitals, 4 sub energy levels are possible. So 4 orbitals, 4 subshells, 4 subshells are possible. They are so S, P, D, and F. In S orbital, only one orbital is only one orientation is possible. For P3, so for D5, for F 7. Totally, it is 16 orbitals are possible. Totally 16 orbitals are possible. Clear? This is general formula graph. How many orbitals are there ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ n square. Total number of orbitals per energy level n square. n value ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ, substitute ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. So that is why your option is first option. Clear? So ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ? Yes. Next question. Equal mass of ನೋಡಿ, equal masses of hydrogen, oxygen and methane. Equal mass of hydrogen, oxygen and methane have been taken in a container of volume V at temperature 27 degrees centigrade in identical conditions. ನೋಡಿ, ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮೂರು ಗ್ಯಾಸ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಒಂದೇ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಮೀಥೇನ್ ವುಡ್ ಬಿ. ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವಗಾಡ್ರೋಸ್ ಲಾ ಜ್ಞಾಪಟ್ಟುಕೊಳ್ರಿ. ಅವಗಾಡ್ರೋಸ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಈಕ್ವಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವಗಾಡ್ರೋಸ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್. ನೋಡಿ, ಅವಗಾಡ್ರೋಸ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್, ಅವಗಾಡ್ರೋಸ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್. According to Avogadro's hypothesis, equal volume contains equal number of molecules. So equal volumes contains equal volumes of all gases contains equal number of molecules. Equal number of molecules. So agar equal number of molecules andre number of molecules equal ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ equal number of moles ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್, ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಮೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 2 moles ಅಲ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್, 4 moles ಅಲ್ಲಿ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್. ಮೋಲ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸೇಮ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ನೋಡಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಮೀಥೇನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಮೀಥೇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2 ಇದೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ 32, ಮೀಥೇನ್ ಇಸ್ 16 ಇದೆ. ನಾನು 32 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಟ್ ದಿ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಸ್ ಬಿ, ಲೆಟ್ ದಿ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಬಿ 32 ಗ್ರಾಮ್. ನಾನು ಇಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತೇನೆ, 32 ಗ್ರಾಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಮೀಥೇನ್, ಸೊ 32 by number of moles. Number of moles is equal. So mass taken is 32 gram. 32 by molecular mass is 2. It is equal to 60. Oxygen
32 by 32, it is equal to 1. So here 32 by 16, it is equal to 2. So it is equal to 2. So ratio is 16 is to ನೋಡಿ 16 is to 1 is to 2. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ತಗೋಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಲೆಟ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಬಿ ಎಂ ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಂ ಬೈ 2, ಎಂ ಬೈ 32, ಕ್ಲಿಯರ್, ಎಂ ಬೈ 16, ಎಂ ಬೈ 60, ಮಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಂ ಬೈ 2. ಅವಾಗ ನೀವು ರೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ 30. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 32 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 32 ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ. 32 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ 32 by 2 ಅಂದ್ರೆ 16 ಆಗುತ್ತೆ. 32 by 32 ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂ 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 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 16:1:2. ಅಲ್ಲಿ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದ್ರೆ ಆ ತರ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 16:1:2. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು Avogadro's law. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ Avogadro's law? ಈಕ್ವಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಒಂದೇ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇದು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ another question is what is the maximum number of orbitals that can be identified with the following quantum numbers? ನೋಡಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎನ್ ಎಲ್ ಎಂ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, ಸಾರಿ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸಚ್ ಎಂ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ನೋಯಿಂಗ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ -1, 0, +1 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಬಟ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ನೋಡಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 3p ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ n is equal to 3, l equals 1 means, so this is 3p orbital. So 3p orbital ಅಂದ್ರೆ by for a particular orbital it has only one orbital. ಏನು? ಸೊ ಯಾವುದು? px py pz ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is -1, 0, +1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ 3 ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ orientation is given, that is why only one orbital is possible, that is 3p orbital. So p ನಲ್ಲಿ 3 ಇದಾವೆ, px py pz. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಸೊ ಒಂದೇ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, if m value is not given, if m value is not given, so if m is not given, then assuming that so m is equal to -l to +l, so including 0, so therefore m is equal to -1, 0, +1, hence there are 3 orbitals. 3 orbitals are possible if m value is not given. Or if m value is -1, 0, +1, ಈ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರು ಅಥವಾ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದಾಗ
So particular orientation is given. M is 0. Magnetic quantum number value ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ only one orientation is possible. That is for only one orbital. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 3p ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3p ನಲ್ಲಿ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ px py pz. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ Fe+2. Z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ Fe+2 Z is equal to 26 is not equal to the number of electrons in which one of the following. ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರೆ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ Fe+2 ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ in Fe+2. So this is 4s0 3d6. So therefore 6 electrons in d orbital. 6 electrons in d orbital. Agare ಏನು not equal to the number of electrons in which of the following ಅಂದ್ರೆ 6 electrons ಇರಬಾರದು. So option 1 ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. p electrons in chlorine. P electrons in chlorine. So p electrons in chlorine. So chlorine 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. So p electrons. So p electrons is 6 plus 5. It is equal to 11. Not equal. 11 electrons ಇದೆ, 6 electrons ಇದೆ. That is why your option is first one, not equal. P electron in neon ಬಂದ್ರೆ so second option ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. P electron in neon ತಗೊಂಡಾಗ 6. So 1s2, 2s2, 2p6. So 6 electron. This is right. This is equal. Clear? S electrons in magnesium. S electrons in magnesium. ನೋಡಿ, S electron in Mg. Mg atomic number 12 ಇದೆ. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. So here S electrons, 2 electrons, 2 electrons, 2 electrons. Again 6 electrons. This is also right. Then d electrons in iron. So fourth one, d electrons in iron. So here also, so d electrons in iron daga. So 4s2, 3d6. So here also d electron 6. This is also right. Clear? ನೋಡಿ ಅಗರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ Fe+2. It has only 6 electrons in Fe+2. Fe+2 is formed by the loss of 2 electrons from s orbital. 6 electrons ಇದೆ d orbitals ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ 6 electrons ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, in p electrons in chlorine it has 11 electrons. Not equal to 6 electron, not equal to the d electrons in Fe+2. Clear? Yes. Next question. Amount of zinc required to produce 224 ml of hydrogen at STP on treatment with dilute sulfuric acid will be. ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಜಿಂಕ್ ವಿಚ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ H2SO4 will give rise to ZnSO4 plus H2. So what is the relationship they are given? 224 ml of hydrogen at STP on treatment with dilute sulfuric acid. So what is the amount of zinc used? ಇಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ನ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಯೂಶಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ 6.5, 65, 65, 65 ಅಂತ 0.065 ಅಂತ ಇದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಈಸ್ 65 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 65 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್. ಸೊ 1 mole H2, 1 mole means 22,400 ml. 1 mole of hydrogen gas that always occupies 22.4 liter, 22,400 cc. Clear? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ml ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ml ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ಗೆ? 65 ಗ್ರಾಮ್ಗೆ. ಸೊ therefore ಹಾಗಾದ್ರೆ 224 ml ಇದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 224 ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ 0.65 ಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 0.65 ಗ್ರಾಮ್. 0.65 ಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. 224 ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 100 ಅಷ್ಟು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು 100 ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ತಗೊಳ್ರಿ. 65 ಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 22,400 ml ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 224 ml ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು? 0.65 ಗ್ರಾಮ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್, 0.65 ಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ zinc that is required to liberate 224 ml of S2 at STP is 0.65 gram. So this can be calculated based on the stoichiometry. This is a stoichiometry balance equations. Next, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. Next question. Volume of CO2 obtained by the complete decomposition of 9.85 gram. 9.85 gram of barium carbonate is. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬೇರಿಯಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಏನಾಗಿರಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ CO2 is produced or obtained when 9.85 gram of barium carbonate is decomposed. ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಲ್ಲ, ಬೇರಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್. So BaCO3, it is decomposed to barium oxide and carbon dioxide. So what is 1 mole? So what in relationship ಕೇಳಿದರೆ what volume of carbon dioxide and what mass of barium carbonate, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. So molecular mass, so 1 mole barium carbonate ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 mole. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 1 mole ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 mole ಬೇರಿಯಂ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ 1 mole ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ 1 mole ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆನ್ಸರ್ ನ ಲೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ 1 mole ಮೀನ್ಸ್ 22.4 ಲೀಟರ್. 22.4 ಲೀಟರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ 1 mole ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗರೆ? ಸೊ 137.3. ಸೊ 137.3 ಪ್ಲಸ್ 12 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ and oxygen is 16 into 3, 48. So 48, it is equal to 197.3 gram ಆಗುತ್ತೆ. So this is 1 mole barium carbonate means 197.3 gram of barium carbonate. It produces 22.4 liter at STP. So here 9.85 gram of barium carbonate is given. So 9.85 into 22.4 divided by 197.3. So approximate value 10 into 22.4 divided by 200. So ಇಲ್ಲಿ 22.4 ಇದೆ. So 22.4 divided by 20 or it is equal to 2.24 divided by 2. ಬರಿಬೋದಲ್ಲ? It is equal to 1.12 liter. So this is your answer. 1.12 liter. Clear? So this can be calculated. So purely based on the stoichiometric equation. ಈ stoichiometric equation ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು, so 9.85 gram of barium carbonate is given. Then what volume of carbon dioxide is liberated ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 9.85 gram ಎಷ್ಟು ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 1 mole of barium carbonate ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ 1 mole barium carbonate means 197.3 gram. ಸೊ 197.3 gram ಬೇರಿಯಂ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 22.4 ಲೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 9.85 ಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು? ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ 9.85 10 ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. 197.3
200 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ 1.12 ಲೀಟರ್. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮೇಲೆನೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ? ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Number of moles of hydrogen molecules required to produce 20 moles of ammonia in the Haber's process. Number of moles of hydrogen molecules required to produce 20 moles of ammonia in Haber's process. ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಬರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರೆ ಹೇಬರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ N2 plus 3H2 N2 plus 3H2 will give rise to 2NS3 ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 20 moles ammonia. So here according to this equation 3 moles hydrogen produces 2 moles ammonia. 3 moles hydrogen produces 2 moles ammonia. 20 moles ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ 20 moles ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 10 ಅಂದ್ರೆ 10 times ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. It is also multiplied by 10. So we get 30 moles. So 30 moles of hydrogen which produces 20 moles ammonia. Clear? Simple question ida. So your option is 30. 30 moles hydrogen required to produce 20 moles. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 3 moles hydrogen gives 2 moles ammonia. 20 moles ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ 30 moles ಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 30. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 3 moles-ಗೆ 2 moles ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗ 2 moles ammonia from 3 moles H2. Therefore, for 20 moles from, so 20 into 3 divided by 2. So 20 into 3 divided by 2. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ಇದು 10 ಆಯ್ತಾ 30 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಈಗೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. An organic compound contains carbon, hydrogen and oxygen. Its elemental analysis gave carbon 38%, hydrogen 9.6%, and the remaining 38 and 39 plus 10 ತಗೊಳ್ರೆ 49 and 51% ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. So what is the empirical formula? ನೋಡಿ. So to determine the empirical formula, so carbon, hydrogen, oxygen. What is the percentage of carbon given? 38.7 divided by its atomic mass is 12. Hydrogen, so 9.67 divided by 1 approximately, percentage by atomic mass. Oxygen percentage ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ 38 ಅನ್ನ 39 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು 39 plus 10 ಅಂದ್ರೆ 49, ನಿಯರ್ಲಿ 51 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 52 by atomic mass of oxygen is 16. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ 3.2 ನಿಯರ್ಲಿ 2. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 9.67. So approximately here also 3.2. So least value is 3.2. So therefore 3.2 by 3.2 it is equal to 1. So here 9.67 by 3.2 is nearly equal to 3. So 3.2 by 3.2 it is equal to 1. So therefore C1H3O1.
So means CH3O. So CS3O is your answer. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ನ ರೇಷಿಯೋನ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ is divided by its atomic mass. So we get the atomic ratio. Iವೆಲ್ಲ atomic ratio. So all the atomic ratios are divided by the least atomic ratio. We get the simplest atomic ratio. So by knowing the simplest atomic ratio of atoms, empirical formula of a compound is given. Clear? So again, ನಿಮ್ಮ option ಏನು? So ಇಲ್ಲಿ third option is the right option. Clear? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ವಾ? Yes. Next ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. Next question is 10 gram of hydrogen, 64 gram of oxygen were filled in a steel vessel and exploded. Amount of water produced in this reaction will be. So ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So what is the amount of water produced in this reaction? ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿ. So this can also be calculated by using the balance equation. So this is also stoichiometry based question. So 10 gram hydrogen, 64 gram oxygen given. 10 gram hydrogen. So hydrogen reacts with oxygen to form H2O, 2H2O. ನೋಡಿ 2S2 plus O2 we get 2S2O. ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 into 2 4 gram hydrogen, so 32 gram oxygen which produces 2 moles water. 10 gram and 64 gram ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 10 gram and 64 gram ಅಂದಾಗ ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ O2, so limiting reagent is O2. ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನೋಡಿ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ 5. ಸೊ 10/2 is equal to 5. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ O2 is equal to 64 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 64/32 is equal to 2 moles. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂದಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ moles divided by stoichiometric coefficient. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. least value of the ratio of number of moles given to the stoichiometric coefficient, that will be the limiting reagent. Now hydrogen ಎಷ್ಟು 5 moles ಇದೆ. 5 divided by 2 stoichiometric coefficient ನೋಡಿ. So for hydrogen, so for H2, so number of moles 5 divided by stoichiometric coefficient 2, so it is equal to 2.5. So for O2, number of moles given is 2 divided by stoichiometric coefficient is 1, it is equal to 2. So this is least value. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಈ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 64 ಗ್ರಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಲ್ಸ್ ಬರಬೇಕು? 4 moles ಬರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ 64 ಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು? 8 ಗ್ರಾಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ 2 ಗ್ರಾಮ್ H2 ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ hydrogen is in excess, oxygen is completely consumed, hence it is the limiting reagent. Clear? So 4 moles of hydrogen, water molecules are produced. So your answer is
ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 4 moles. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. 32 gram of oxygen produces 2 moles water. Then 64 gram, they are given 64 gram. 64 gram of oxygen that consumes double, say 4 gram or 8 gram consume ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, but 10 gram given. So that is why this is your answer. Clear? Next question ಹೋಗೋಣ. So another question is, which has the maximum number of molecules among the following? Which has the maximum number of molecules among the following? ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ವೇರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್, then only the number of molecules are also more. 1 mole contains Avogadro number, 2 moles contains 2 times Avogadro number, 3 moles contains 3 times Avogadro number. Higher the number of moles, more will be the number of molecules. Clear? Nodi, so more the number of moles, more the number of moles, more will be the number of molecules. Number of molecules. So 48 gram oxygen ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 48 gram oxygen, ozone, not oxygen, ozone is one. That is 1 mole. First option 1 mole ಆಗುತ್ತೆ. Second option 8 gram hydrogen. So number of moles of ozone, not number of moles of O3. So 48 by 48 is equal to 1 mole. So number of moles of hydrogen 8 by 2 is equal to 4 moles. 8 gram hydrogen ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, molecule mass 2 ಆಗುತ್ತೆ. Then 4 moles. The number of moles of SO2, number of moles of SO2 64 gram ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 64 by 64, molecule mass of sulfur dioxide is also 64, 1 mole. Then number of moles of CO2 is 44 divided by again 44, it is equal to 1 mole. So here number of moles are more, so more the number of molecules, more the, ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, number of moles ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. So hence your option is second option. Your option is second option. Clear? ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. 1 gram magnesium is burnt with 0.56 gram O2 in a closed vessel. Which reactant is left in excess and how much ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್, ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಸೊ lowest value of ratio of number of moles given to the stoichiometric coefficient, to the stoichiometric coefficient is the limiting reagent, clear? Lowest value of, ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರೆ, lowest value of number of moles given to the stoichiometric coefficient, number of moles divided by stoichiometric coefficient, ಯಾವುದು ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ? ಸೊ ದಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಏನು? ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ
which reacts with O2 to form MgO. MgO. Clear? ಈಗ 1 gram magnesium given. 1 gram magnesium given. So ಅಗರ 1 gram magnesium ಅಂದ್ರೆ number of moles of magnesium calculate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Number of moles of magnesium. So number of moles of magnesium is equal to 1 divided by 24. 1 gram is given, mass by atomic mass 24. So approximately it is equal to 1 by 25 ಅಂತ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ 1 by 25 it is equal to 0.04. 0.04. But 1 by 24 ತಗೊಂಡಾಗ 0.042 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. 0.042. This is the number of moles of magnesium. Then for oxygen, so number of moles of O2 is equal to, so 0.56 gram given by 32, it is equal to 0.0175. 0.0175. Then to find the limiting reagent, so to find the limiting reagent, so for magnesium, number of moles given is 0.042 divided by 2. It is equal to 0.021. 0.021. Then for O2, 0.0175 divided by 1. So one stoichiometric coefficient 1. Here stoichiometric coefficient 2. So therefore, it is equal to 0.0175. So least value is O2. Hence it is limiting reagent. So this is the limiting reagent. Product formation that depends on O2. In 1 gram magnesium reacts 0.5 gram of O2 in a closed vessel. Which reactant is left in excess? ಯಾವ್ದು excess ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ magnesium excess ಇರಬೇಕು. So out of 1 gram of magnesium, so what amount of magnesium is consumed by 0.56 gram? Clear? So ಹಾಗಾದ್ರೆ according to this equation, 2 into 24, so 2 into 24, it is equal to 48 gram, consumes 32 gram. 32 gram of oxygen required 48 gram. So therefore, 32 gram O2 required 48 gram Mg. Therefore, 0.56 gram O2 requires 0.56 into 48 by 32. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ it is equal to 0.56 into 48, 6 by 4 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇದು 0.4 ಅಂದ್ರೆ it is equal to 0.84 ಆಗುತ್ತೆ. 0.84 ಗ್ರಾಮ್. ಸಿಲೆ 14.14 ಆಗುತ್ತೆ. 0.146 ಅಂದ್ರೆ 0.84. ಸೊ 14 times 0.14. 0.146 means 0.84. So this is the magnesium required. So magnesium left is equal to Mg left is equal to 1 minus 0.84. It is equal to 0.16 gram. 0.16 gram of magnesium left. ನೋಡಿ 0.16 gram. Nearest value ಯಾವುದಿದೆ? 0.16 gram magnesium. Nearest value is first one. So magnesium is 0.16. Hence your answer is first option is right. Clear? So very important question. So how to find the limiting reagent? Lowest value of the ratio of number of moles given to the stoichiometric coefficients, that is the limiting reagent. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. stoichiometric coefficient ನೋಡ್ರಿ. moles by stoichiometric coefficient among these two. So least value is oxygen. 0.0175 is less than that of 0.02. So that is why. So oxygen ಗೆ value ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. That is a limiting reagent. So ಅಗರ oxygen is completely consumed. So what is meant by limiting reagent? The reactant which is completely consumed in the chemical reaction. Clear?
ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಮುಗೀತು. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿರಿ. ಬರೆದಿದ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ರಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಆಂಬಿಗ್ಯೂಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.